Klumka ang khumtia de Burma norok jotano no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo puila na fadina la yena tini ni koktu ma bokhorok rok Lukurong ni joto khakamate kemangmana uklugo tonei krak shalo cabinet montri ingoi ketalke somai tangkha MLA Ramprasad Pal MLA Susanto Chaudhary tai MLA Bhagwan Das aboni logi logi krak shalo bagjaka CM deputy CM te khorok chuku cabinet minister no ketal department BJP ni youth icon montri Susanto Chaudhary ni yago rujaka information and cultural affairs youth affairs and sport tai PWD ni DWS bedek Cabinet Minister Manmani Yagulo, Krakshal Horo Udaipurni Matabari Mutai Nogothangka Hasteni Katal Information and Culture Affairs, Te Sport and Youth Affairs Bedekni Montri, Susanto Chaudhary, Taibini Logishong, Ash Hala Udaipura Tangai, Lukurongni Hamzagma, Borom Te Kapurmani Timawo, Kochoka, Montri Susanto Chaudhary, Taibini Logishong. Hasteni Mukthang Thungkurung Tong Khorte Buskangni Shalni Bagai, Bodolni Shamung Butang Kholnani Nahar Mungo, Grak Shalo Haste BJP Tangnogo Khlaijaka, Bodolni Kashan Nangkukmani Kokcha Panda o Manjaka, Northeast BJP ni Tangphang, Ojoy Jambwal, Tripura Hasteni Probari Binod Shankar, Te Haste BJP ni Azokphang, Dr. Manik Shahano Khobui, Bodolni Kusuk Kubun Haste Ozamaro. $60 crore rang sebai Kumunung ni Khorang bar hospital lo khaijangna Apollo Hospital aboni hai nahar mungono Apollo Healthcare Company be kok shalainya ni bagai lai thangnai 27 August halmari wo Delhi thangjak ADC CM Purnachandra Jomatia ni tujil mungbai Deputy CM Onimesh Deborma ADC hapangni khoroktam EM te khoroksa MDC Haste BJP bodol ni bukakti srang shalo Haste BJP tangnogo khoroktam ketal montri rokno rujaka borom kumbosopte risha kandui borokno khaka hamte borom yafarka Haste BJP ni Probari Binod Shankar Haste BJP ni Azokphang Dr. Manik Saha te Haste BJP ni Khukpang Subroto Chakraborty akosong Tabuk kok masuk ruboi. Lukurong ni joto khakamate kemangmana uklugo tonei krak shalo cabinet montri ingoi ketalke somai tangkha MLA Ramprasad Pal MLA Susanto Chaudhary tai MLA Bhagwan Das aboni logi logi krak shalo bagjaka CM deputy CM te khorok chuku cabinet minister no ketal department BJP ni youth icon montri Susanto Chaudhary ni yago rujaka information and cultural affairs youth affairs and sport tai PWD ni DWS bedek Paithago phai sok paikya lukurok ni khakamung ni paithak jora kraksal sarigo hastani montri ingoi shumai tangkha BJP ni tei khoroktam MLA lukurok ni joto khakamate kemangmano uklugo tonei paithago kraksal sarigo rajbhabono hastani montri ingoi shumai tangkha athro surjomoni nagar asok thaini MLA Ramprasad Pal 10 Mojlispur asok thaini MLA Susanto Chaudhary tei 50 Pobia Chhora asok thaini MLA Bhagwan Das
borokno semai tangreka haste ni hastepa Sotyo Diu Naren Arya semai tangmani panda paimani yagulo raksal horo saklai jaka CM Deputy CM tei Khorok Chuku Cabinet Minister no Ketal Department haste ni Montri Okra Biplop Kumar Dev ni yago tongnai home excluding jail fire and emergency service health and family welfare PWD excluding DWS industry and commerce IT general administration election tei joto policy no khobui bagjage joto department rok Montri Okra yaksu Sri Jishnu Debarman yago tongnai power RD including panchayat finance PNC including statistics science technology and environment Montri NC Debarman yago tongnai revenue te forest department Montri Rotan Lalnath ni yago tongnai education higher education school te law department Montri Pranjit Singha Roy ni yago tongnai agriculture and farmer welfare transport te tourism department Montri Manoj Kanti Dev ni yago tongnai food CS and CA industry and commerce Montri Member Kumar Jomate ni yago tongnai tribal welfare fisheries te industry and commerce handloom handicraft and sericulture Montri Santana Chakma ni yago tongnai social welfare and social education urban development department Ketal Montri Ramprasad Palna Ruzakha home jail and fire and emergency service welfare of other backward classes welfare of minorities te corporation department Ketal Montri Bhagavan Das no Ruzakha welfare of scheduled caste department animal resources department te labor department Abo Haiken of Ketal Montri Susanto Chaudhary ni yago yafarzaka information and culture affairs youth affairs and sport te PWD ni DWS bedek Ketal cabinet montri manman yagulo khatungmate tongthongma bo khorok tam Ketal montri rok borokno je department rok yafarzaka lukurong ne hamkraini samongo abono kaichamui naikol nai hini saka borok ধন্যবাদ আমার মিডিয়া বন্ধুরা গতকাল আমি নতুন মন্ত্রিসভার শপথ নিয়েছি তো আজ থেকে আমার নতুন কর্মজীবন শুরু হবে মানুষের স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে জনতার আশীর্বাদ কার্যকর্তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং দলীয় আদর্শের মাধ্যমে আজকে আমি এই মন্ত্রীর চেয়ারে বসতে পেরেছি তো সুতরাং আমার সর্বপ্রথম সেটাই থাকবে যাদের কারণে আজকে আমি এই জায়গায় এসেছি তাদের জন্য কাজ করা তাদের জন্য চিন্তা করা তাদের যে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা সেইগুলিকে আমার সঠিকভাবে রূপ তৈরি করা জনতা আশীর্বাদ করেছে যে আমরা যেন জনতার হয়ে কাজ করি এবং দীর্ঘদিন ধরে জনতার অনেক কিছু প্রত্যাশা আছে যেটা তারা দীর্ঘ 25 বছর তারা বঞ্চিত ছিল তো সেহেতু জনতার জন্য কাজ করেই সর্বপ্রথম প্রাধান্য পাবে কমসে কম আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে দ্বিতীয় হচ্ছে যে সকল নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কার্যকর্তাদের তন মন ধন দিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছে তো সুতরাং সেখানেও আমাদের দায়িত্ব বিশেষ করে আমার দায়িত্ব থাকবে যারা নিষ্ঠার সহিত নিঃস্বার্থভাবে এই সরকার গঠন করেছে সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখনো কাজ করছে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য এখনো এই নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তো সুতরাং আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় কার্যকর্তাদের যে মনের যে আশা তাদের যে লক্ষ্য আমি সেইগুলির দিকেও আমি কঠোরভাবে নজর রাখব যেন আমাদের কার্যকর্তাদের সার্থকতা আসে বিশেষ করে আমাদের যে দলীয় নীতি আদর্শ রাষ্ট্রবাদ সমাজবাদ অর্থাৎ সমাজের হিতে এবং রাষ্ট্রের হিতে আমাদের যে কাজ করার যে মূল মন্ত্র যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে মূল মন্ত্র এবং আমাদের বর্তমান শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির
যে মন্ত্র, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, যার মাধ্যমে আমরা এই দেশকে শ্রেষ্ঠ ভারত মাতা তৈরি করতে চাই, শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করতে চাই। এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনারও যে ইচ্ছা যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করার যে লক্ষ্য নিয়ে উনি এগিয়ে যাচ্ছে, আমি সেইটাকেও আমি গুরুত্ব সহকারে আমি কাজ করব। আর এটাই আমার সর্বপ্রথম আমার চিন্তা থাকবে, যে আমাকে যা দায়িত্ব দিয়েছে, যে দপ্তরে গুলি আমার হাতে আজ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে এবং ত্রিপুরার জনতার স্বার্থে আমাকে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে, তো আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব নিষ্ঠার সহিত, যেন দীর্ঘদিনের যে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি সেটা যেন আমি করতে পারি। কোথায় তৃণমূল? আচ্ছা, আপনারা বলুন যে ভারতবর্ষের এমন কোনো নজির এখন পর্যন্ত আছে কি? স্বাধীনতার ৭৪ বছর মানে আমরা কাটিয়েছি, ৭৫ বছরে পা দিয়েছি, যে এমন কোনো ক্ষেত্রীয় দল, রাজ্যভিত্তিক দল একটি রাজ্য ছাড়া দ্বিতীয় রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে। আমরা যদি বলি যে মুলায়ম সিং যাদব উত্তরপ্রদেশ থেকে তার বাইরে কোনো রাজ্যে কোনোদিন ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে? মায়াবতী কোনো রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে? আমরা যদি বলি লালু প্রসাদ যাদব বিহার ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যে কোনোদিন সংগঠন করতে পেরেছে? আম আদমি পার্টি অন্য কোনো রাজ্য দখল করতে পেরেছে? ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই। আর তৃণমূল, কোথায় তৃণমূল? আমি তো দেখছি না তৃণমূল আমি দেখছি না। তৃণমূল বলছে। আর তৃণমূল এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা অনেকবার দেখেছি, অনেকজনকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে তৃণমূলকে দেখেছি, সেভারাল টাইম আমরা দেখেছি। কী করেছে? কিছু করতে পারিনি। তো কিছু করতে তৃণমূল ত্রিপুরার জন্য কিছু নয়, তৃণমূল কোনো ইস্যুই নয়, তৃণমূল কোনো ফ্যাক্টর নয়। এ রাজ্যের মানুষ, পশ্চিমবাংলার যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, পশ্চিমবাংলার আজকেও মানে শতাধিক লোককে খুন করা হয়েছে, হাজারো পরিবার গড়ছাড়া হয়েছে, বেঘর হয়েছে। কোথায় সেই রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের সেই পশ্চিমবাংলা আজকে মমতা ব্যানার্জি কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে? ত্রিপুরায় হবে তৃণমূল? কোথায় তৃণমূল? ত্রিপুরাতে তৃণমূল নেই। ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে। এই রাজ্যের জনগণ, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ধরনের গরিব কল্যাণের জন্য সাহায্য করছেন, প্রকল্প চালু হচ্ছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে রয়েছে, মানুষ বর্তমান সরকারের পক্ষে রয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে রয়েছে, নরেন্দ্র ভাই মোদীর পক্ষে রয়েছে। তৃণমূল এখানে কোথায়? এখানে কি মমতা ব্যানার্জি কোনো ফ্ল্যাট নিয়েছে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যে? মমতা ব্যানার্জি ফ্ল্যাট রয়েছে এখানে, মমতা ব্যানার্জি এখানে মুখ্যমন্ত্রী হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। এটা এদের দেবার স্বপ্ন। এখানে তৃণমূল কিছু নেই, কোনোদিন হবেও না, বিগত দিনও হয়নি, আগামী দিনও হবে না। জানি না সুবল ভৌমিক কোন পৃথিবীতে আসছে না মঙ্গল গ্রহে আসছে। আমি এটা সুবল ভৌমিকের যে স্টেটমেন্টটা আমিও দেখেছি, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারলাম না যে আদৌ কি পৃথিবীতে আছে না মঙ্গল গ্রহে, না কোন গ্রহে আছে, না ভারতবর্ষে আছে না পাকিস্তানে আছে, সেটাই আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কারণ তার যে অভিযোগটা ছিল যে আমি আজকেই শপথ গ্রহণ করেছি মন্ত্রী হিসেবে, তো আমার বোন নাকি মীনা দাস, এবং মীনা দাস একসময় কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন ছিল, এবং তার যে এসসি সার্টিফিকেট সেটা নাকি ফেক ছিল। তো এই পৃথিবীর মধ্যে কোথাও মীনা দাস নামে আমার কোনো বোন নেই। মীনা দাসকে আমি আজকে পর্যন্ত জানিও না, আমি চিনিও না, এবং আমার কোনো বোন কোনো দিনেই কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন হয়নি। আমার কেউ কোনো দিন কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে আসেনি, নির্বাচিত হননি, একমাত্র আমি ছাড়া। জানি না সুবলবাবু কোথা থেকে এটা খবর পেয়েছেন, কেউ ওনাকে ইনফরমেশন দিয়েছেন, কি উদ্দেশ্যে বলেছেন সেটা আমি জানি না। কারণ আমি দেখি মাঝে মধ্যে উনি এই ধরনের কিছু অবান্তর, কিছু অবাস্তব কথা বলে, যেগুলো সারা রাজ্যের মানুষ আপনারা জানেন। হয়তো বা এমনই একটা কিছু হবে, মতিভ্রম হতে পারে। মতিভ্রম থেকে অনেক কিছু বলে, সম্ভবত মতিভ্রম হয়েছে।
তো বলছে মিনা দাসের ফেক বা কি যাই হোক সেটা আমার দেখার বিষয় নয়, কিন্তু সুবলবাবু যেটা বলেছে এটা তো সম্পূর্ণভাবে ফেক, যা বলেছে সেটা সম্পূর্ণ ফেক বলেছে। তো এই সমস্ত কথা যেহেতু বিভিন্ন পার্টিতে ছিল, অনেক পার্টিতে করেছে, এমন কোনো পার্টি বাদ নেই যে করেনি, কোনো পার্টি 2-3বারও করেছে। তো যাই হোক, রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিল, কিন্তু এইভাবে যে কোনো একটা বিষয় ছট করে বলে দেওয়া, ফেক কথা, অসত্য কথা বলে দেওয়া, এটা শুভনীয় নয়। এটা একটা ভালো সুস্থ মস্তিষ্কের সেটা করে না বা বলে না এইভাবে। জানি না কেন বলেছে, এটা আমার এই বিষয়ে আমার কোনো জানার বিষয় নেই। আমার কোনো মীনা দাসকে বা কে বা কারা, এটা আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমি এটাই বলবো যে কোনো দিন যদি কোনো মিডিয়ার সামনে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কথা বলতে হয়, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে, তার ভেরিফিকেশন করে বলাটাই উচিত। তাহলেই মানুষ সেটার মর্যাদা দেবে, না হলে যে বলবে সে তাকে ফেক বলবে। মার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম, কারণ নির্বাচনে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম, রেজাল্ট আউট হওয়ার ঠিক 2 দিন আগে এসে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যাতে নির্বাচনে জয়ী হতে পারি এবং রাজ্যে যাতে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তো মা মঙ্গলময়ী মা, শক্তি প্রদানকারী মা, এখানে মানুষ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে, শক্তির জন্য আসে, আরাধনার জন্য আসে, এবং মা প্রত্যেকের কথা শুনেছেন, আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন এবং এখানে রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে জয়ী করেছেন মানুষের আশীর্বাদকে পুঁজি করে। তো আজকে দীর্ঘদিন বাদে রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়েছে, আপনারা জানেন। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দায়িত্ব প্রদান করেছেন আমাকে রাজ্য মন্ত্রিসভায়, এবং এখানে আসার পর জানতে পারলাম আমাকে পিডাব্লিউডি ডিডাব্লিউএস দেওয়া হয়েছে, স্পোর্টস ইউথ অ্যাফেয়ার্স দেওয়া হয়েছে এবং আইসিএ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স দেওয়া হয়েছে দপ্তর। সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীদেরও দপ্তর বদল করা হয়েছে। তো আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমরা ভালো কাজ করছি, আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করতে হবে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে ডাক দিয়েছেন ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করানোর জন্য, ত্রিপুরা তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আগামী দিনে নির্বাচন, আগামী 2023-এর নির্বাচন, এখানে আমাদের অনেক কার্যকর্তা বন্ধুরা রয়েছেন, যুবক ভাইরা রয়েছেন। ষড়যন্ত্র একটা শুরু হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, কীভাবে বাঁকা পথে সিপিআইএমকে আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। চোখ কান খোলা রাখতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। ক্যাবিনেট মিনিস্টার মানমানি ইয়াগুলো ক্রাক সাল হর উদয়পুরনি মাতাবাড়ি মতাই নগথাঙ্কা হাস্টেনি কতাল ইনফরমেশন এন্ড কালচার অ্যাফেয়ার্স তে স্পোর্ট এন্ড ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স বেডেকনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাই বিনি লগিসং আজ সাল উদয়পুর থাঙ্গই লুকুরংনি হামজাকমা বরম তে খাপফুরমানি তৈমাও কচখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাই বিনি লগিসং হাস্টেনি লুকুরংনি যত খাকামানো উকলুগতनै ক্রাক সাল ক্যাবিনেট মন্ত্রী ইংগৈ কতালকে সময় তাংখা তে খরকতাম ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্রাক সাল সারিগ রাজভবন হাস্টেনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী ইংগৈ সময় তাংখা 18 সূর্যমণি নগর আসুক থাইনি এমএলএ রামপ্রসাদ পাল 10 মলিশপুর আসুক থাইনি এমএলএ সুশান্ত চৌধুরী তাই 50 পবিয়া ছড়া আসুক থাইনি এমএলএ ভগবান দাস বরকনো সময় তাংরেখা হাস্টেনি হাস্টেপা সত্য দিউ নারেন আরিয়া খরকতামনি বিসিংগ মলিশপুরনি এমএলএ সুশান্ত চৌধুরী ন রুজাখা যতনি নাংকুকমানি ডিপার্টমেন্ট রক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিয়াগ রুজাখা ইনফরমেশন এন্ড কালচার অ্যাফেয়ার্স Youth Affairs and Sport Day PWD ni DWS Bedek Surjomoni Nogoni Emile Ramprasad Pal no Ruzakha Kaibri Department Bini Yaphawa Tongnai Home Jail and Fire and Emergency Service Welfare of Other Backward Classes Welfare of Minorities Te Corporation Department Yang Te Khaksa Phaising Pobia Chorani Emile Bhagwan Das no Ruzakha Kaitham Department Bini Yaphawa Tongnai Welfare of Scheduled Caste Department Animal Resources Department te Labor Department Cabinet Minister Manmani Yagulo Krak Shal Horo Udaipurni Matabari Mutai Nogathangka Hasteni Katal Information and Culture Affairs te Sport and Youth Affairs Bedekni Montri Susanto Chaudhary te Bini Logishong Ashala Udaipuro Thangai Lukurokne Hamjakma Borom te Khapurmani Timawa Kochokha Montri Susanto Chaudhary te Bini Logishong করলাম মার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম, কারণ নির্বাচনে যখন
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম, রেজাল্ট আউট হওয়ার ঠিক দুদিন আগে এসে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যাতে নির্বাচনে জয়ী হতে পারি এবং রাজ্যে যাতে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তো মা মঙ্গলময়ী মা, শক্তি প্রদানকারী মা, এখানে মানুষ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে, শক্তির জন্য আসে, আরাধনার জন্য আসে এবং মা প্রত্যেকের কথা শুনেছেন, আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন এবং এখানে রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে জয়ী করেছেন মানুষের আশীর্বাদকে পুঁজি করে। তো আজকে দীর্ঘদিন বাদে রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়েছে, আপনারা জানেন। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দায়িত্ব প্রদান করেছেন আমাকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় এবং এখানে আসার পর জানতে পারলাম আমাকে পিডাব্লিউডি ডিডাব্লিউএস দেওয়া হয়েছে, স্পোর্টস ইউথ অ্যাফেয়ার্স দেওয়া হয়েছে এবং আইসিএ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স দেওয়া হয়েছে দপ্তর। সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীদেরও দপ্তর অদলবদল করা হয়েছে। তো আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমরা ভালো কাজ করছি, আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করতে হবে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে ডাক দিয়েছেন ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করানোর জন্য, ত্রিপুরা তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আগামী দিনে নির্বাচন, আগামী 2023-এর নির্বাচন, এখানে আমাদের অনেক কার্যকর্তা বন্ধুরা রয়েছেন, যুবক ভাইরা রয়েছেন। ষড়যন্ত্র একটা শুরু হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, কীভাবে বাঁকা পথে সিপিআইএমকে আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। চোখ কান খোলা রাখতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। ২০ বছর পর আমরা মুক্তির লাভ সেখানে সন্ধান পেয়েছি। বিগত দিনে অনেক দল এসছে, অনেক দল গেছে, যারা পারেনি কিছু করতে, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এই রাজ্যে আমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে মোদীজি, অমিত শাহজি, বিপ্লব দেবকে সামনে রেখে। তো আজকে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার, এই সরকারকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে ফেলার জন্যে তারা অনেক ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্র আমাদের নাকাম করে দিতে হবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তো আজকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে আমরা প্রায়ই আসি, আজকেও এসেছি, খুব ভালো লাগছে। উদয়পুর আমার জন্মস্থান, এখানে এসে আমার এই মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে আবার রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করলাম, যাতে আগামী দিনে আমরা শক্তি নিয়ে, নতুন উদ্যম নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং রাজ্যে আবারও বিজেপির নেতৃত্বে, বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে মোদীজিকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার আমরা গঠন করতে। ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল কামনায় প্রথম কোন 5%-এর মতো কাছে আমরা অ্যাচিভ করেছি। এই জেলাও ভালো কাজ করেছে, পশ্চিম জেলাও, প্রত্যেকটি জেলা আমাদের ভ্যাকসিনেশনে ভালো কাজ করেছে। বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন সেখানে রাজ্যের প্রতিটা অংশের জনগণকে আমরা প্রদান করতে পেরেছি। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার যে অধিকার, সেই জিনিসটা আমরা প্রদান করতে পেরেছি মানুষকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মোদী সরকার, বিপ্লব দেবের সরকার, এটা একটা বিশেষ দিক, সফলতার দিক এবং আমরা আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাব। গরিব অংশের মানুষ, যুব সম্প্রদায়, কর্মচারী, প্রতিটা অংশের মানুষকে নিয়ে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এটাই আমাদের আশা, এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। কি বার্তা থাকবে? মজলিশপুর রাজ্য থেকে আলাদা নয়। রাজ্যের যুবকদের জন্য যা বার্তা থাকবে, মজলিশপুরের যুবকদের জন্য একই বার্তা থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী অভিভাবক হিসেবে কাজ পরিদর্শন করছেন। আমাকে যে দপ্তর দেওয়া হয়েছে, যুবক ক্রীড়া, যুব কল্যাণ, পিডাব্লিউডি ডিডাব্লিউএস আর আইসিএ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, এই 3 দপ্তর নিয়ে কিভাবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে ভালোভাবে রাজ্যের মানুষকে সেখানে পরিষেবা প্রদান করা যায়, সেদিকে আমার নজর থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আস্থা রেখেছেন যাতে আমি এই দপ্তরগুলো ভালো কাজের মাধ্যমে আস্থাগুলো আমি ওনাকে পরিপূর্ণ করতে পারি, সেদিকে লক্ষ্য রাখবো। এবং আগামী দিনে যুবকদেরকে নিয়ে, যেহেতু যুব ক্রীড়া দপ্তর আমার হাতে রয়েছে, প্রদান করা হয়েছে, আমি এখানে আসার পর নোটিফিকেশনটা দেখলাম, তো যুবকদেরকে নিয়ে কিছু ভাবতে চাইছি। কারণ আমি নিজেও যুব রাজনীতি থেকে এসেছি, ছাত্র রাজনীতি থেকে এসেছি। আমি এখনও নিজেকে যুবক মনে করি, যুবকদের সঙ্গে আমার সবসময় একটা আলাদা টান। তো যুবকদের জন্য কিছু করতে চাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তরুণ, যুবকই আমি বলতে পারবি আপনারা। তো সবাই মিলে আমরা করব। এখানে যুবক বৃদ্ধ নয়, যুবকের হলেই রাজ্যের উন্নয়ন হবে, জনগণের হলেই রাজ্যের উন্নয়ন হবে। যুবকরাও উন্নতির অংশীদার। আর আপনারা জানেন যে যুবকরা যদি সজাগ থাকে, বিগত নির্বাচনে যুবকরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সরকার পরিবর্তনে।
যুবকদেরকে সজাগ রেখেই আগামী দিনে আমাদের সরকার পরিবর্তন যে হয়েছিল বিগত দিনে সে ধারাকে অব্যাহত রেখে বিজেপির নেতৃত্বে আবার সরকার গঠন করতে হবে। সুতরাং অনেক কাজ বাকি রয়েছে আমাদের, নতুন সরকার গুটি গুটি পায়ে আমাদের চলতে হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যেও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে এই কোভিডের মধ্যে প্রায় আজকে 2 বছর, এই বছর যদি চলে যায় 2 বছর হবে আমাদের কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীজি মোদিজির নেতৃত্বে যেভাবে কাজ করেছেন সেটা ভারতবর্ষের একটা ব্যতিক্রমী রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, বিশেষ করে ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রে। এবং আপনারা জানেন উদয়পুরে সিমি রাজীব নিকথুম চিনি খরাং हास्टेनि मुखथां थोंगोरों दं खरते बुसकांनि सालनि बागै बदलनि सामुं बुतां खलनानि नाहारमुंगो ग्राक सालो हास्टे बीजेपी तांनागो ख्लाइजाखा बदलनि काइसा नांगुकमानि कक्चा पान्डाओ मानजाखा नर्थ इस्ट बीजेपीनि तांफां अजय जाम्वाल त्रिपुरा हास्टेनि प्रभारी विनोद शंकर ते हास्टे बीजेपीनि आजकफां डॉक्टर मानिक साहानो खबै बदलनि कुजुक गुबुन हास्टे अजामारो बदलनि दालबिदाल सामुं बुतांगो मानजागनानि बागै सालदक जरानि बागै तां सालनि सिमी हास्टेयाव फाइसक पाइजाक हा कतर बीजेपीनि नेशनल जनरल सेक्रेटारि दिलीप साकिया नर्थ इस्ट बीजेपीनि सेक्रेटारि अजय जाम्वाल आसामते त्रिपुरा हास्टेनि तांफां फबीन्द्रनाथ शर्मा आकाशं अब हाइखेनो हास्टेनि मुखथां थोंगोरों तंखर ते बुसकांनि सालनि बागै बदलनि सामुं बुतां खलनानि नाहारमुंगो ग्राक सालो हास्टे बीजेपी तांनगो ख्लाइजाखा बदलनि काइसा नांगुकमानि कक्चा पान्डाओ मानजाखा नर्थ इस्ट बीजेपीनि तांफां अजय जाम्वाल त्रिपुरा हास्टेनि प्रभारी विनोद शंकर ते हास्टे बीजेपीनि आजकफां डॉक्टर मानिक साहानो खबै बदलनि कुजुक गुबुन हास्टे अजामारो बुसकांनि सालनि बागै नाहारजागनाय दालबिदाल सामुं बुतां नतुयै कक्तुमा थुमनाय रंनो सावै खोनारोखा हास्टे बीजेपीनि आजकफां डॉक्टर मानिक साहा আজকের আমাদের আসলে এখানে সাংগঠনিক বৈঠক, সেখানে উপস্থিত রয়েছে আমাদের প্রভারী, সবাই আপনারা ছিলেন, বিনয় শঙ্করজি সেক্রেটারি, ন্যাশনাল সেক্রেটারি, তাছাড়া উপস্থিত আছেন অজয় জাম্বুয়ালজি, ফণীন্দ্রনাথ শর্মা জি। আর আজকের এই বৈঠক বিশেষ করে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট যারা আছেন তাদেরকে ডাকা হয়েছে, সমস্ত জেনারেল সেক্রেটারি ডিস্ট্রিক্টের মাদার সংগঠন ওদেরকে ডাকা হয়েছে, প্রভারীদের ডাকা হয়েছে, তাছাড়া বুথ ম্যানেজমেন্ট কমিটি যারা আছে তারাও এখানে থাকে, আর ডিস্ট্রিক্ট মোর্চা প্রেসিডেন্টরাও থাকে। আমাদের কতগুলো এজেন্ডা আছে, যেমন গরিব কল্যাণ যোজনা, এইসব বিষয়ে কথাবার্তা হবে। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট মণ্ডল এবং মোর্চা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন প্রক্রিয়া যে আমরা শুরু করেছিলাম সেগুলো শেষ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কথা হবে। কিছু আমাদের নিউ ফ্ল্যাক্স ইত্যাদি কীভাবে বিভিন্ন যে আমাদের পার্টি অফিসগুলো আছে কীভাবে ডিজাইন হবে, সেগুলো কীভাবে কতটুকু করলো সে বিষয়ে কথাবার্তা হবে। অ্যাক্টিভ বুথ আমরা বানাচ্ছি, সেগুলোর বিষয়েও কিছু বিন্দু আমরা দেবো, সেই বিষয়ে কথা হবে। বেনিফিশিয়ারি ট্রেনিং যেগুলো আছে মণ্ডল ভাই, সেগুলোর বিষয়ে কথাবার্তা হবে। কিষাণ সম্মান নিধি সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি, সেই বিষয়েও আজকে আলোচনা হবে। তাছাড়া বর্তমানে যে পলিটিক্যাল সিনারিও ত্রিপুরাতে আছে সেই বিষয়ে আজকে কথাবার্তা, মূলত সাংগঠনিক বিষয়ে কথাবার্তা। राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां 60 crore रां सबाई खुमुलुंगनि खेरांबार हस्पिटाल खाइजांनाय एपोलो हस्पिटाल आबोनि हाय नाहार मुंगनो एपोलो हेल्थ केयर कम्पानी बे कक सालायनायनि बागै लाइथांनाय 27 आगस्ट सालमारिओ दिल्ली थांजाक एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातियानि तैदिल मुंबाय डेपुटी सीएम अनिमेश देबर्मा एडिसि हापांनि खरकताम ईएम ते खरकसा एमडीसी सालबानि यागोलो स्रां सालो हास्टेव किफ्लि सकपायका एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया डेपुटी सीएम अनिमेश देबर्मानो खबै खरकताम ईएम ते खरकसा एमडीसी एडिसि आमसायाव साखामनि सेबसामनो तेबो कुजुगो तिसानानि नाहारमुंगो दालबिदाल सामुं बुतां नाहारमानि महाराजा प्रदुत किशोर देबरमानि तिदुल मुंबाय एडिसि हाफां अबनि लगे लगे 60 crore रां सोबायै खुमुलुंनि खेरांबार हस्पिटाल ख्लाइजांनाय एपोलो हस्पिटाल अबहाय नाहारमुंगनो एपोलो हेल्थ केयर कम्पानी बाय कक सालायनायनि बागै लाइथांनाय 27 आगस्ट सालमारिओ दिल्लीआव थांजाक एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातियानि तिदुल मुंबाय डेपुटी सीएम अनिमेश देबरमा एडिसि हाफांनि खरकताम ईएम ते खरकसा एमडीसी दिल्ली थगैमानि यागुलो एपोलो हेल्थ केयर कम्पानी याफारजाखा खुमुलुंगो एपोलो हस्पिटाल सोनामनानि बागै याफारजाखा प्रपोजाल सालबानि यागुलो स्रां सालो हास्टेव किफिलै सकपायखा एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया
Deputy CEM Onmes Deborma, EM Chito Deborma, EM Komol Koloy, EM Rajesh Deborma, tei MDC Runel Deborma. Delhi Sohiman Yagulo, Sabo by Malakya Borok, Obnotiyei, Saikana Raka, Erisini, Deputy CEM Onmes Deborma. Junto Chini CEM Sohosun Parjon, Maharaja, plus Chini MDC Ronald Deborma, Delhi was an official trip of Hanka, more official trip to Kahamunka. So Chini Union Government, Tribal Affairs Minister, Minister of State for Finance, Manoj Chaudhary, এবং দুইটা এমবেসি নি বরক বাইব জংমা লেখা ব্রাজিল এমবেসি নি অ্যাম্বাসেডর এবং ইসরায়েলি এমবেসি নি যে চার্জ দং নাই ববাইব জংমা লেখা এবং তিনি जों খুব খাতং থবি মাসাও যে এডিসিনো তিনি ইন্টারন্যাশনাল লেভেল রিকগনিশন রাখা হয়েছে বিনি বাগিনো সিএম এবং গ্রুপ অফ পিএম जों थांमानि जोंनो एम्बेसिओ सरकारि भाबेनो खूब बरम रुबै जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जोंनाय स्पोर्ट्स एग्रिकालचार एनिमल हाजबेंड्री रगो सामुं थांनानै कगलामरं लायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इन्डो इजराइल प्रोजेक्ट नायनाय बागे हरियाणावबो निमन्त्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रिकालचारनि एकटा टीम जों थांनाय थाङै बाहायखाय इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनियो एडिसिनि गोबां मा जागाव जों सामुं थांमानानै अमरगनो बायलेटरल कॉपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रकबो जमा रखा तो प्रोजेक्ट रकनि गुड रेस्पॉन्स जों हनि जों खाख्लायो এবং 1300 crores निर्मला सीतारामन जे बरो पैकेज घोषणा खायमानि बरनति बो कगलामनखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायक्लाय एडिसि हाफांनो अरां रबुय गाहामक्लाय सामुं थांनानै अगतिबो जों कगलाम ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हास्ते बीजेपी बदलनि बुखाक्ति स्रां सालो हास्ते बीजेपी तांगनगो खरकथाम कताल मंत्री रगनो रुजाखा बरम खुम्बसबते रिशा कांडुई बरगनो खाका हामते बरम याफारका हास्ते बीजेपी नि प्रबारी विनोद शंकर हास्ते बीजेपी नि आजकफां डॉक्टर मानिक साहा ते हास्ते बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती आकसं पाइथको लुकुरंनि जतो खा खामनो उकुलगो तनै क्राक सालो कतालके हास्तेनि कैबिनेट मंत्री इंगै समायतांखा खरकथाम कैबिनेट मंत्री क्राक साल सारिगो राजभवनो हास्तेनि कैबिनेट मंत्री इंगै समायतांखा आत्रो सूर्यमणि नगर आसुकथाइनि एमएलए रामप्रसाद पाल 10 मसलिसपुर आसुकथाइनि एमएलए सुशांत चौधरी ते 50 पापिया सरा आसुकथाइनि एमएलए भगवान दास स्रां सालो हास्ते बीजेपी बदलनि बुखाक्तै हास्ते बीजेपी तांगनगो खरकथाम कताल मंत्री रंनो रजाखा बरम खुम्बसब तेरी साकान्डुई बरनो खाका हामते बरम याफरका हास्ते बीजेपी नि प्रबारी विनोद शंकर हास्ते बीजेपी नि आसुकफां डॉक्टर मानिक साहा ते हास्ते बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती आकसं बुसगांनि सालो बरनो रजांमानि डिपार्टमेन्टनि बिसिंतै हास्तेनि लुकुरंनि हामख्रायनि बागै कायसुमै सामुं ख्लाय थांनाय होनै साका खरकथाम कताल मंत्री रक डिपार्टमेंटके विभिन्न भावे এই পুরানো টেকনোলজিতে রেখেছে কিন্তু কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা আসছে ঠিকই কিন্তু সেই টাকাগুলি দুর্নীতিগ্রস্তের মাধ্যমে তারা আত্মসাৎ করেছে আমার চেষ্টা থাকবে যে আমাদের যে ইমার্জেন্সি সার্ভিস পাবলিকের যে ইমার্জেন্সি যে সুবিধাগুলি যেন আমাদের যে বর্তমান যে লেটেস্ট টেকনোলজিগুলি যে আছে সেগুলির মাধ্যমে যেন আমাদের সরকারের হোক বেসরকারি হোক জনতার হোক তাদের যেন কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বিপদকালীন যে তাদের যে সমস্যা অ্যাক্সিডেন্ট যে হবে সেখান থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমার সরকারের কাছে আমার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মিলে আমরা সেই টেকনোলজি করব যেখানে আগামী দিন একটা উজ্জ্বল ভূমিকা দেখা যাবে তো স্বাভাবিকভাবেই প্রো জার্নালিস্ট বা প্রো সাংবাদিক যারা এখানে রয়েছেন প্রো মানে সরকার কাজ করবে আপনাদের হয়ে আমরা মিডিয়া ফ্রেন্ডলি গভর্নমেন্ট মিডিয়া ফ্রেন্ডলি পার্টি নাম্বার 1 নাম্বার 2 ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যদিও দপ্তরের হায়ারার্কি বা দপ্তরের কি স্কোপ এন্ড অপরচুনিটি রয়েছে আমাদের শর্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে স্ট্রেংথ উইকনেসেস অপরচুনিটিজ এন্ড থ্রেট এই শর্ট অ্যানালাইসিস যদি আমরা প্রতি দপ্তরে না করি তবে আমার কোথায় কি পসিবিলিটিস রয়েছে আমার উইকনেসেস কি আমার স্ট্রেংথ কি সেগুলো আমরা জানতে পারবো না
তো শর্ট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা বের করব কোথায় এমফেসিস আমাদের দিতে হবে, কোথায় আমাদের কম দিলে চলবে। যতটুকু ডিডব্লিউএস আপনারা জানেন যে 2022-এর মধ্যে আমাদের মিশন মোডে কাজ চলছে, জল জীবন মিশন, এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও আমাদের প্রচুর অর্থ প্রদান করছে এই জল জীবন মিশন। ডিডব্লিউএস পিডব্লিউডি ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট, এবং প্রতিটা বাড়িতে যাতে একটা বাড়িও হাউস হোল্ডও যাতে ওয়াটার কানেকশন বা ওয়াটার সাপ্লাইয়ের বাইরে না থাকে, দিস শুড বি আওয়ার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রায়োরিটি। গতকাল আমরা শপথ গ্রহণ করছি মাত্র গতকাল, 24 ঘন্টা হয়নি। আমরা এখনো পুরোপুরিভাবে আমাদের দপ্তরের সব বিষয় জানি না। আমরা যাব, সেখানে দেখব কি অবস্থা রয়েছে, কি করা যায় আমরা দেখব। তারপর নিশ্চিত এতটুকু আমরা বলতে পারি যে একদম নিষ্ঠা সহকারে আমরা কাজ করব। কোনো ধরনের এখানে কোনো কিছু থাকবে না, যে সত্যিকারের আমরা এই দপ্তরগুলোকে কীভাবে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই চিন্তা মাথায় রেখে কাজ করব, এবং যতটুকু সম্ভব তার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেইভাবেই আমরা কাজ করে যাব। আর সর্বোপরি আমি এটা বলবো যে আমার দপ্তর রয়েছে, আমাদের আরও অন্যান্য মন্ত্রী রয়েছেন, আমি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আমি বিনম্রভাবে আবেদন করব, সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি বিনম্রভাবে আমি আবেদন রাখব যে সরকারের ইচ্ছাই শেষ কথা নয়, আর সরকারের ইচ্ছা থাকলেই সব কিছু হবে না, সবার সহযোগিতা লাগবে, আপনাদেরও সহযোগিতা লাগবে। আমি ত্রিপুরাবাসীর 37 লক্ষ মানুষের কাছে সেই আবেদন রাখবো, আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আমরা আপনাদের পাশে থেকে আমরা কাজ করার চেষ্টা করব, এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে স্বপ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন সেই দিশায় আমরা কাজ করে ত্রিপুরাকে আগামী দিনে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং। তাবো কিসা লেংলামানি জরা তৈব হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো। लेके चलो सोच नहीं, अभी शुरुआत करो, होगा कल सही। देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा, चल वही पल में ही जिले कल नहीं, सपने पुकारे चल वही। एक नई रोशनी से रूबरू होना है, आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है। शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है, यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है। एक फाइट हमारा आशिया है, एक फाइट होके हम नाज़िर है, एक फाइट हमारा आशिया है, एक फाइट होके हम नाज़िर है। एक फाइट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও। হাইনা হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র। লুকুরংনি যত খাকামাতে গমাংমানা উকলুগো তनै ক্রাক সালো ক্যাবিনেট মন্ত্রী ইংগৈ গতালকে সময় তাংখা এমএলএ রামপ্রসাদ পাল, এমএলএ সুশান্ত চৌধুরী, তাই এমএলএ ভগবান দাস আবনি লগে লগে ক্রাক সালো বাগজাকা সিএম, ডেপুটি সিএম তে খরকচুকু ক্যাবিনেট মিনিস্টার ন গতাল ডিপার্টমেন্ট বিজেপি নি ইউথ আইকন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নি ইয়াগো রুজাখা ইনফরমেশন এন্ড কালচার অ্যাফেয়ার্স, ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্ট তাই পিডব্লিউডি নি ডিডব্লিউএস বেডেক। कैबिनेट मिनिस्टर मानमानी यागुलो क्राक साल हरो उदयपुरनी माताबारी मुताई नगर थांका हास्टेनि गताल इनफरमेशन एंड कल्चर अफेयर्स ते स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स बेडेकनि मंत्री सुशांत चौधरी ताई बिनि लबिसं आ सालो उदयपुर थांगै लुकुरंनि हामजागमा बरम ते खाफुरमानि दैमावो कचखा मंत्री सुशांत चौधरी ताई बिनि लबिसं।
Hasteni mukhang thungkurung tong khorte buskangni shalni bagui bodolni samung butang kholnani nahar mungo grak shalo haste BJP tangnago khlaijaka bodolni kaisa nangkukmani kokcha panda o manjaka North-East BJP ni tangphang Ojoy Jamwal Tripura hasteni probari Binod Shankar te haste BJP ni asokphang Dr. Manik Sahano khobui bodolni kusuk kubun haste ojamaro 60 crore rang sebai khumulungni Kherangbar Hospital khaijakna Apollo Hospital aboni hai nahar mungono Apollo Healthcare Company bai kok salainani bagai laithangnai 27 August salmariwo Delhi thangjak ADC CM Purnachandra Jomatiani tijil mungbai Deputy CM Onimesh Deborma ADC hapangni khoroktam EM te khoroksa MDC Haste BJP bodolni bukakti srang shalo haste BJP tangnogo khoroktam ketal montri rokno jaka borom kumbosopte risha kandui borokno khaka hamte borom yafarka haste BJP ni probari Binod Shankar haste BJP ni asokphang Dr. Manik Saha te haste BJP ni khukpang Subrata Chakraborty akosong Tabu koktoma sukruboi Final 2023 Bidan Sabha Chongmarino buskango tonei haina haisrang sala hasteo phaisok paikya MP Protima Mondol Montri Broto Basu tei Parmita Sen Agutla Bir Bikram Airport thangai borokno lamjak soka hasteni Trinamool Ojama Subol Bumik Naharmung 2023 Bidan Sabha Yapho Zora Bebagai Talchisar West Bengal Hastewa Trinamool Hapang Khamani Yagulo Mamata Banerjee ni Imang Tabuk Tripura Haste Oboni bagai Tripura Hasteno Trinamool ni Yapho tubunani Naharmungo Zorani Sukango Hasteo Phaisok paijak Kaisani Yagulo Kaisa Trinamool Adongrok Srang Salo Haino Hai Hasteo Phaisok paikya West Bengal ni MP Protima Mondol Montri Broto Basu te Trinamool Ojama Juk Parmita Sen Srang Salo Agartala Bir Bikram Airport thangai borokno lamjak soka hasteni Trinamool Ojama Subol Bumik koktoma thumnai rongni buskango kok sana thangai haino hai haste hapangni samung humungno tui kok siljamung tisaka West Bengal ni Montri Broto Basu এখন ওই শেষ বেলায় এই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে করে কোনো লাভ নেই তৃণমূলের চাপ সামনের দিনে আরও রাজনৈতিকভাবে বাড়বে আমাদের কোনো না কোনো নেতা আগামী ফেব্রুয়ারি 23 সাল পর্যন্ত নিয়মিত আসবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন এবং শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসবেন এবং তখন গোটা ত্রিপুরা জুড়ে তৃণমূলের যে সবুজ ঝড় উঠবে তা আটকানোর ক্ষমতা গেরুয়া শিবিরের নেই ফলে এখন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করুন মন্ত্রিসভা রদবদল করুন মন্ত্রিসভা সংকোচন করুন মন্ত্রিসভা বিয়োজন করুন এই সংকোচন সংযোজন বিয়োজন এসবে কিচ্ছু যাবে আসবে এর মূল কারণ কি তৃণমূল কংগ্রেস এর কোনো সন্দেহ আছে নাকি তৃণমূল কংগ্রেস এখন যেহেতু ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ নিকটবর্তী রাজ্য এখানকার যারা মানুষ সাধারণ মানুষ যারা এখানকার সত্যিকারের নাগরিক তারা পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রকম উন্নয়নমূলক প্রকল্প করছে এবং তারা আশায় বুক বেঁধে আছেন যে দিদির দল এখানে ক্ষমতায় এলে এখানে তাদের বাড়িতেও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ঢুকবে তারা বিনামূল্যে রেশন পাবেন তারা কন্যাশ্রী পাবেন তাদের স্টুডেন্টরা ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাবে এই যে নানা রকম প্রকল্প নানা রকম সুযোগ সুবিধা এটা তো এখানে দেওয়া হয়নি বিজেপি দিতে পারেনি এবং রাজনৈতিকভাবে যেহেতু দিতে পারেনি ফলে খুব স্বভাবতই তারা তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে কেননা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এগুলো করেছে মমতাদি সারা ভারতবর্ষে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি এখন ট্রেন্ড সেটার গোটা ভারতবর্ষ মমতাদির দিকে তাকিয়ে আছে স্যার একটা বিষয় জানতে চাইছিলাম কাল বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন পশ্চিমবঙ্গে যে এখন যে বিরোধী দল রয়েছে ত্রিপুরায় যে সিপিআইএম ওই সিপিআইএমের সেই রকম ভূমিকা না থাকলেও তৃণমূল বেশ কিছুদিনের মধ্যে একটা বিশাল বড় আকারের ভূমিকা পালন করছে
এই বিষয়টা নিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন কালকে পশ্চিমবঙ্গের একটি মিডিয়াকে এই বিষয়টা তুলে ধরেছেন। কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে আপনি? কি তুলে ধরেছেন আরেকবার যদি প্রশ্নটা বলেন। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন কালকে এই বিষয়টা নিয়ে তুলে ধরেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে যেরকম তৃণমূল সুন্দর করে ভালো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওরা জয়ী হয়েছে, সেম ত্রিপুরায় বিরোধী। আমি তো বললাম বিজেপিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভালো ভালো নেতা আছেন যারা এই 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 নানাশাহী তন্ত্র মানতে পারছেন না, তাদের অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আমাদের কাজ সবার সঙ্গে ডায়ালগ ওপেন রাখা, কাকে নেব কাকে না নেব সেটা তো আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব ঠিক করবে। কিন্তু আমাদের দরজা সিপিএম বলুন, বিজেপি বলুন, কংগ্রেস বলুন, সবার জন্য খোলা। অন্তত কথা বলতে আমাদের দিক থেকে আমরা যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আসছি, অবজারভার হয়ে আসছি, আমাদের অন্তত কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কথা বলা মানেই তো আমরা দলে নেওয়ার অ্যাসুরেন্স আমরা অন্তত দিতে পারি না। অনেকেই দলে আসবেন, পরবর্তী ক্ষেত্রে যোগাযোগ হবে। আগামী দিনে আপনারা দেখবেন যাদের কথা বলছেন তাদের অর্ধেকই ইতিমধ্যে তৃণমূলে চলে যাচ্ছে। সময় অপেক্ষা দেখতে থাকুন, খেলাবি বাকি খেলা তো সবে শুরু হলো। রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং। 2023 বিধানসভা চংমারিনো বুসকাঙ্গ তनै হাস্টেও সালব্रुंनो बदल सलायमानि पार्टीमुं स्रां सालहाय नाहाय सुबल बुमिंनि नगो लुवाजिजाक बदल सलायमानि पान्दावो दालबिदाल बदल याकारै 11 फैमिलीनि 114 voters रमखा तृणमूल कांग्रेसनि बाना बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सगै नाहारका तृणमूल कांग्रेसनि अजामा सुबल बुमिक वेस्ट बेंगल हास्टेव कप्लाय इंमानि यागुलो त्रिपुरा हास्टेनबो याफाव नाहारनानि बागै इमां नुकजाक ममता बानार्जी आबोनि बागै कायसानि यागुलो कायसा हास्टेव फाय सकपायजाक तृणमूल कांग्रेसनि अजामारक 2023 विधानसभा चंमारिनो बुसकांगो तनै हास्टेव सालब्रुंनो बदल सलायमानि पार्टीमुं स्रां सालहाय नाहाय सुबल बुमिकनि नगो लुवाजिजाक बदल सलायमानि पान्दावो दालबिदाल बदल याकारै 11 फैमिलीनि 114 voters रमखा तृणमूल कांग्रेसनि बाना बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सगै नाहारका तृणमूल कांग्रेसनि अजामा सुबल बुमिक बदल सलायमानि बान्दावो तृणमूल कांग्रेसनि अजामा सुबल बुमिक ककसिलसा मुंतिसाका सालब्रुंनो हास्टेनि रोंसुरुं मुंगो कमरनानि बोखाक तलाङै दङ हास्टे हापां हनै দেখেছেন আমাদের রাজ্যে প্রায় 4 বছর হতে চলল যে সরকার আছে, এই সরকারের 4 বছরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পালা করে প্রতিদিন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য এবং প্রতিনিয়ত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভুল ও মিথ্যা বক্তব্য রেখে এই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি লেভেল, কলেজ লেভেলে শিক্ষা সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছে। 11 বছর যাবৎ কোনো প্রফেসর নিয়োগ হচ্ছে না। 11 বছর যাবৎ কলেজগুলোতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কলেজ শিক্ষকদের স্বল্পতায় পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো উপক্রম। এই সরকার আসার পরে একজন প্রফেসর, একজন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি। এই পিএইচডি করা, নেট, স্লেট এবং যারা 1000 ছেলে মেয়ে, পিএইচডি করা 1000 ছেলে মেয়ে রাজ্যে বেকার বসে আছে, তাদেরকে কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। প্রফেসররা রিটায়ারমেন্টে চলে যাচ্ছেন, রিটায়ারমেন্টে চলে যাওয়ার পর কলেজগুলো পড়াশোনা প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। আরও দুর্ভাগ্য, 23খানা কলেজের মধ্যে মাত্র 2টো কলেজে প্রিন্সিপাল আছে। রেগুলার প্রিন্সিপাল একমাত্র 2টো কলেজে আছে, বাকি 21খানা কলেজে কোনো প্রিন্সিপাল নেই। প্রিন্সিপাল ছাড়া 21টা কলেজ চলছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী গভীর নিদ্রায় আছেন। কলেজগুলিতে আপনারা যান, এমবিবি কলেজে যান, এত বড় ঐতিহ্যশালী কলেজ জঙ্গল হয়ে আছে। জঙ্গলগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার করার লোক নেই। অভিভাবকহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, অভিভাবকহীন কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অভিভাবকহীন সমস্ত স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাদের এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে আমি এমবিবি কলেজে নিজে দেখে এলাম পরিস্থিতি। সেখানে গেস্ট লেকচারার ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী তারা
5,000 টাকা পাচ্ছেন। 4,000 থেকে 5,000 টাকা নির্দিষ্ট করা আছে তাদের গেস্ট লেকচারদের জন্য। আমাদের এখানে এক মাসে গেস্ট লেকচাররা 3-4 হাজার টাকার বেশি পান না, অথচ ইউজিসির গাইডলাইন আছে গেস্ট লেকচাররা 50,000 টাকা, 50,000 টাকা যাতে তারা মান্থলি পায় সেই ব্যবস্থায় সেইভাবেই তাদের ক্লাস করতে দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে সরকার উদাসীন। এখন গেস্ট লেকচাররা তাদের যাওয়া আসা, ইউনিভার্সিটিতে কলেজে যাওয়া আসা যে খরচ হয় তার থেকেও কম পাচ্ছেন। সুতরাং ওনারাও এই ব্যাপারে অনিয়া, এখন কলেজগুলিতে কোনো গেস্ট লেকচাররা কোনো কাজ করছেন না, পড়াশোনা করাচ্ছেন না। এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি মাত্র এই যে এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র 4টে বিষয় আছে। এটা বোধহয় ভারতবর্ষে না, পৃথিবীতে কোথাও নেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র 4টে বিষয় থাকে, অথচ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে প্রায় 60খানা বিষয় আছে, 60। আর আমাদের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এটা নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে 4টে বিষয় নেই, 4টে সাবজেক্ট নেই। একটা বিশ্ববিদ্যালয় চলছে, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন। এই হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে স্কুলগুলিতে 10,323 চাকরি চলে যাওয়ার পরে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার কারণে স্কুলগুলির পঠন পাঠন প্রায় উঠেই গেছে। এখন শিক্ষক যারা অভিভাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে অন্ধকার দেখছে। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে ছাত্র আন্দোলন করে এই রাজ্যের এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা রক্ত ঝরিয়ে আন্দোলন করে এই যে এবার পরীক্ষায় পাস ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। এটা একমাত্র এই সরকার জনবিরোধী সরকার, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই 4 বছরে এই রাজ্যের বিজেপি সরকার। আর স্কুলগুলো বন্ধ আছে, কিন্তু স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল চালু আছে, মিড ডে মিলের অর্থ আসছে। সেই মিড ডে মিলের অর্থ কোথায় যাচ্ছে? রাজ্য সরকার বলেছিল যে 1,000 টাকা করে স্টুডেন্টদের দেওয়া হবে, 90% স্টুডেন্ট এই অর্থ পায়নি। এই সম্পূর্ণ অর্থ লুটপাট হয়ে গেছে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা সেই অর্থ পাচ্ছে না। এই গত প্রায় 1.5 বছরের অধিক মিড ডে মিলের অর্থ, সেটা একটা বিরাট কেলেঙ্কারি এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের অনেক আমলা এবং আধিকারিকরা। এটা একটা বড় কেলেঙ্কারি। এই রাজ্যে গত 1.5 বছরে মিড ডে মিলের অর্থ কোথায় গেল? কেন ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টসে 1,000 টাকা করে দেওয়ার কথা দেওয়া হলো না? এটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানতে চাই। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী দায়ী। আমরা চাই এই শিক্ষা ব্যবস্থা যেন পুনরুজ্জীবিত করা হোক, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে, যাতে রাজ্য সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আসাক জরাতেইনো তেবো হাসতে হায়ং তে হাকর্ত নিকক্তমা সাইমানা বাঙ্গৈ চয়াবই নাইতংদি চিনি খরাং।